वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम मान नहीं आए भिडियो कौन पे एकादश श्रेणी जोटा पचे कौन कली जे पृथ्वी इतिहास फरासी विप्लव पे कौन कहली फरासी विप्लव इंग्लीश रे कौन कहुले फ्रेंच रेवोल्यूशन बोली कह मन रख कौन फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जो फरासी विप्लव होबार जो कारण गुड़ाक अच्छी तार जो तात्पर्य अच्छी से विषय आम ए भिडियो कौन करवा आलोचना करवा। चलो क्लासटा कम आरंभ करवा। देख कौन दे पिला माने इतिहासर प्रबहमान गतिपथरे मझिरे मझिरे एमिति घटना घटी जाए जहाद्वारा जुगान्तकारी परिवर्तन सूचना देखा मिले पिले जे इतिहासर जो प्रबहमान गतिपथरे माने जेमिति भाव जो गति करे जो द्रुत गति भाव कौन करे गति करे मझिरे मझिरे एमिति घटना घटी जाए जे जहाद्वारा कौन होता है जुगान्तकारी परिवर्तन सूचना देखा मिलता है बोली कहुई। दृष्टि अष्टादश शताब्दी पृथ्वी इतिहास एक विशेष स्थान अधिकारी कौन यही दृष्टि अष्टादश शताब्दी पृथ्वी इतिहास एक विशेष स्थान अधिकारी कौ शताब्दी पे अष्टादश शताब्दी को पृथ्वी इतिहास से कौन करथिला पे एक स्थान अधिकार करथिला। ये कौ प्रकार स्थान से अधिकार करथिला आमे गोटे पर गोटे आम पढ़ी पढ़ी जीवा बुझिल। देख यही शताब्दीर द्वितीयार्धरे घटी बहु घटना द्वारा इतिहासर गतिधारा और मनुष्यर चिंता जगतरी आसुला अभूतपूर्व परिवर्तन सेगुड़िक थिला शिल्प विप्लव अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी विप्लव। पिला माने जे जो अष्टादश शताब्दीर कौ अध्याय द्वितीय अध्याय कौन है जो घटना गुड़ा घटी जाइए इतिहासर गतिधारा कौन करथिला मनुष्यर चिंता जगत आसीला कौन बहुत परिवर्तन अधिक परिवर्तन आसीला बोली कहुई। किंतु से जो अधिक जो परिवर्तन आसीला कौ कौ कारण जो मैंने कार प्रभाव जो से परिवर्तन गुड़ाक आसाला से कौन शिल्प विप्लव प्रभाव अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी विप्लव को विप्लव फरासी विप्लव यही तीनोटी विप्लव मध्य 1789 मसीह को मसीह 1789 मसीह फरासी विप्लव थिला मुख्यतः एक राजनैतिक विप्लव जार केन्द्रबिंदु थिला व्यक्तिगत अधिकार मानवीय मुक्ति सामाजिक श्याम गणतांत्रिक व्यवस्थार प्रचलन पिले मन रख ये जो 1789 मसीह केवे 1789 मसीह कौन होता पिले तीनोटी विप्लव मध्य केतरी विप्लव तीनोटी विप्लव मध्य जोटा 1789 मसीह होता जोटा कौन फरासी विप्लव से फरासी विप्लव कौन होता पिले मुख्यतः एक राजनैतिक विप्लव जहाँ केन्द्रबिंदु थिला व्यक्तिगत अधिकार मानवीय मुक्ति सामाजिक साम्य माने ये जो फरासी विप्लव मुख्य उद्देश्य कौन थिला व्यक्तिर अधिकार पाई होइथिला बोली कह जाउछि। गोटे गोटे मनुष्यर गोटे गोटे अधिकार अच्छी ना से प्रकार उद्देश्य कौन होता बोली व्यक्तिगत अधिकार पाई ये जो विप्लवटा होइथिला बोली कह जाउछि। आउ कौन मानवीय मुक्ति कौन मनुष्य कौन पाइबा दरकार जे स्वाधीन हवा दरकार से मुक्ति पाइबा दरकार एथिपाई मध्य कौन होता पे देखा जाइथिला बोली कह जाउछि। आउ कौन कहली सामाजिक साम्य कौन कहले पे सामाजिक साम्य माने समाज रे कौन हवा दरकार जे साम्य भाव माने समान भाव प्रतिष्ठा हवा दरकार बोली कह जाइछि। तापर देख वास्तविक मुक्ति साम्य और भातृत्व बाणी प्रचार करी फरासी विप्लव एक नूतन जुगर सूत्रपात करथिला। ये जो फरासी विप्लव कौन प्रचार जो बाणी प्रचार थिला कौन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मन रख माने कौन माने लिबर्टी माने होछि कौन वास्तविक मुक्ति आ इक्वालिटी माने कौन समस्ते कौन हवा दरकार समान हेबा दरकार आ फ्रेटर्निटी माने होछि भातृत्व भावना सृष्टि हेबा दरकार। को विप्लव मुख्य उद्देश्य फरासी विप्लव को विप्लव फरासी विप्लव
चलो देखिए तापर कौन देछि फरासी विप्लवर कारण को कारण पिली फरासी विप्लवर कारण कौन देछि देखो कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन डियर स्टूडेंट कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन देछि देखो जेकोसी विप्लव बा आंदोलन पछरे नीति थाए किछि कारण आम जेकोसी विप्लव कले मध्य कौन से कौन आंदोलन होइतिल मध्य कौन से ना कौन से गोटे कौन थाए कारण रही थाए स्वेच्छाचारी सॉरी कौन गला यही कारण गुड़िक धीरे धीरे क्षेत्र प्रस्तुत करी उपयुक्त समयर विस्फोरण घटाए सेमिति फरासी विप्लवर बहु पूर्व फ्रांस रे विप्लवर प्रस्तुति क्षेत्र चली सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक आदि क्षेत्र रे एपरी अवस्था सृष्टि होइतिला जे फरासी मानकर विप्लव भिन्न गति कौन थिला बोली कौन एटा गति नथिला कौन कहिछि बोली गति नथिला पुणी हाथ रिकॉल कर दूची देखो जे कौन सेमिति फरासी विप्लवर बहु माने बहुत गुड़ा कारण अच्छी विप्लव हबार कौन अच्छी बहुत गुड़ा कारण अच्छी से कौन होता है यहाँ कौन होता है उपयुक्त समय रे विस्फोरण घटे था कारण गुड़ाक कौन होता है उपयुक्त से समयटा जो आसे से कौन होता है विस्फोरण होता है बोले कहुई किंतु सेमिति फरासी विप्लव मध्य पूर्वर फ्रांस रे एमिति प्रकार होइतिला बोले कहुई कौन सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक आदि क्षेत्र में एपरी अवस्था सृष्टि करथिला जे फरासी मानकर विप्लव कौन होता भिन्न गति नथिला कारण गति व परिणाम बहु दृष्टि फरासी विप्लव थिला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जो जो कारण गुड़ाक अच्छी से कारण गुड़ाक आम तले पढ़ा प्रथम आसला कौन राजनैतिक कारण कौ कारण पे राजनैतिक कारण पॉलिटिकल कजेस कौ कजेस पॉलिटिकल कजेस देखिबा निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजतंत्र केमती चली फ्रांस रे फ्रांस रो प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था थिला विप्लवर अन्यतम कारण कौन कहले पिले जे फ्रांस रो प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था थिला विप्लवर अन्य एक कारण स्वेच्छाचारी राजतंत्र थिला फ्रांस रो शासन व्यवस्थार केन्द्रबिंदु मैंने कौन देछि जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र जोटा देछि बोली स्वेच्छाचारी राजतंत्र मतलब हूँ कौन मान अर्थ हूँ कौन जे निज मन मुताबक कौन कर शासन कर कौन कह स्वेच्छाचारी मान निज इच्छा अनुसार से शासन कर कौन कह स्वेच्छाचारी हेले ये जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र थिला कोड्र फ्रांस गोटे कौन थिला शासन व्यवस्थार केन्द्रबिंदु थिला बोली कहुच्छी हेले क्षमतासीन बुर्बन राजवंशर राजा मानक शासन नीति थिला ऐश्वरिक अधिकार भितर शासन करने अर्थात से निजको ईश्वर प्रतिनिधि भावी राज्य शासन करुले केते सुंदर पे देख जो बुर्बन वंशर जो राजा माने थिले जो मन रख कौ वंश राजा माने शासन करते बुर्बन वंश कौ वंश बुर्बन वंश से जो बुर्बन वंशर जो राजा माने थिले से कौन करते पिली जे ऐश्वरिक अधिकार भितर शासन करुले ऐश्वरिक माने कौन से निज माने भगवान आशीर्वाद पाई भावुले निजको कौ माने राजा माने बुर्बन वंशर जो राजा माने जे कौन डिवाइन राइट किंगशिप अर्थात डिवाइन राइट किंगशिप मान कौन से निजको ईश्वर प्रतिनिधि भली निजको भावुले और शासन करुले कौ माने बुर्बन वंशर राजा माने तुम जो क्वेश्चन आसला जे फ्रांस विप्लव जो चली से राजनैतिक कारण दृष्टि से कौ वंश राजा शासन करते तुम कौन लिख बुर्बन वंश कौ वंश बुर्बन वंश स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक भावी जनमत को भ्रूक्षेप न करी उपभोग करुले असीम क्षमता मन रखिए पेली जे स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक भावे मन इच्छा शासन करुले बुझला ना तांको इच्छा जहाँ आसला से काम करुले से अनुसार से कौन करते बोले जनमत को भ्रूक्षेप न करी माने लोक कथा न मानी का कथा न शुणी से कौन करते बोले जे उपभोग करते असीम क्षमता माने बहुत गुड़ाए क्षमतार कौन करते उपभोग करुले जहाँ चाहूले ता पाते कौ माने बुर्बन वंशर राजा माने कौ माने बुर्बन वंश राजा माने सेमानक मुहरे वचन थिला देशर आईन
ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର ବଚନ ଥିଲା କ'ଣ ଦେଶର ଆଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦେଶର ଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। କେଉଁମାନେ? ରାଜାମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ଏଠି ଚାଲୁନଥିଲା, କେବଳ କାହାର କଥା? ରାଜା। କେହି ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରବାନା ବଳରେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖେ ବୋଲି ଗିରଫ ପରବାନା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଲେଟର ଦ କ୍ୟାଚେଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା? ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଲେଟର ଦ କ୍ୟାଚେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଟର ଦ କ୍ୟାଚେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବାହାର କରିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ? ରାଜାମାନେ। ବୋର୍ବନ ବଂଶର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ସେମାନେ ଲେଟର ଦ କ୍ୟାଚେଟ୍ ବଳରେ, କେଉଁ ବଳରେ? ଲେଟର ଦ କ୍ୟାଚେଟ୍ ବଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଜେଲ ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫରାସୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅନୀତି ଓ କୁଶାସନ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ଏ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୀତି ଚଲେଇଲେ ଫରାସୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ରାଜନୈତିକ କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୀତି ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। କ'ଣ ପିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ଲୁଇସ୍ 14 ବୋଲି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ। କ'ଣ କହିବ? ଲୁଇସ୍ 14। ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଥିଲା 1643ରୁ 1715। ସେ କେତେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି? 1643ରୁ 1715 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଦେଖ କେମିତି ଚୁଟି ରଖୁଛି, ଦେଖ କେମିତି କେତେ ଚୁଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଦେଖ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କ'ଣ ଏମିତି କାମ ଯାକ କରିଥିଲେ ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା। ଆଇନ ଶାସନ ତଥା ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ମାନେ ଆଇନ ହେଉ, ଶାସନ ତଥା ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିଲା। କାହା ଅଧୀନରେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଅଧୀନରେ। କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ରହି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି? ମନେ ରଖିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇଂଲିଶରେ ଯାହା ବି ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ? ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। କ'ଣ? ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର କହିଲେ ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ। କ'ଣ? ଫ୍ରାନ୍ସ କହିଲେ କିଏ ବୋଲି? ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ବୁଝିଲା ନା? ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ରାଜା। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜା ବୋଲିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ମାନେ ରାଜା କହିଲେ ମାତ୍ର କ'ଣ? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କାହାର? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ହେତୁ ଜନ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି? ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଥିଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ପାଇଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ମାନେ କ'ଣ? ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ, ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ। ତାଙ୍କରି ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଠାରୁ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭର୍ସାଇ ନଗରୀରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଫରାସୀ ରାଜକୋଷରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ୟାରିସ୍। କ'ଣ? ପ୍ୟାରିସ୍। ପ୍ୟାରିସ୍ ଠାରୁ ପିଲେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିଲେ? କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର? 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର। 19 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭର୍ସାଇ। କ'ଣ?
ଭର୍ସାଇ ନଗରୀରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଲୋଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସିନା ତାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ବି ରାଜକୋଷରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜକୋଷ ଥିଲା ସେ ରାଜକୋଷରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାସାଦର ଦର୍ପଣ କକ୍ଷ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ହଲ୍ ଅଫ୍ ମିରର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ସେ ପ୍ରାସାଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ କକ୍ଷ, କେଉଁ କକ୍ଷ? ଦର୍ପଣ କକ୍ଷ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହଲ୍ ଅଫ୍ ମିରର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କର ବିଳାସ ଓ ଆମୋଦର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ କକ୍ଷ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହଲ୍ ଅଫ୍ ମିରର ଥିଲା, ରାଜା ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଳାସ ବେସନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ? ରାଜା। ଏଠାରେ ରାଣୀ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ରାଜା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କର ଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁରା ବିଳାସ ବେସନର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କର ଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇ କେତେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? 1643 1715। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ? ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ? ପ୍ୟାରିସ୍ ଠାରୁ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରାସାଦରେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ହଲ୍ ଅଫ୍ ମିରର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ଦେଖ କ'ଣ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇଙ୍କ ପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇଙ୍କ ମାନେ ଲୁଇସ୍ 15 ଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ଥିଲା 1715ରୁ 1774। ମନେ ରଖିବା ପିଲି କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। କେତେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? 1715ରୁ 1774। ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଶାସକ ଭାବି ଶାସନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଭର୍ସାଇର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଯେ କ'ଣ? ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଥିଲେ। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ଆଉ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଶାସକ ଭାବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲି? ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗତା। ମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କରିନଥିଲେ। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ କରିକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସନ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ସେ ଭର୍ସାଇରେ ଯେଉଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ସେଠି ଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ସେ ସମୟ କଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ପୁନଶ୍ଚ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 7 ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ବୋଲି ଯେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 7 ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ? 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ। 7 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଭାଗ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ସେ ତ ନିଜେ ଏମିତିରେ ତ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଶାସନ ଭାରତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିବାର, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ଏମିତିରେ ବି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କୁଶାସନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ
ଋଣଭାର ପରାଜୟର ଅପମାନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନର ଅବସାନ ପାଇଁ ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ। ରାଜା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ମୋ ପରେ ମହାପ୍ରଳୟ। ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡେଲ। ଯେ ମନେ ରଖିବ କିଏ କହିଥିଲେ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୋ ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କିଏ? ରାଜା ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୋ ପରେ ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କେମିତି ସରିଯାଉ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଶାସନ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ବୋଲି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖିବନି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି? କରିବେ କି? ନାଇଁ ନା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ତାର ପତନ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିଲେ? ଯେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିକି କଥାଟି କହିଥିଲେ କ'ଣ? ମୋ ଉପରେ ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡେଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ହେଉଛି କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ। ଦେଖ ବୋଲି ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ କହିଥିବା ମହାପ୍ରଳୟ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ଲୁଇସ୍ 16 ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ? ଲୁଇସ୍ 16 ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ କହିଥିବା ଯେଉଁ କଥା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ ମହାପ୍ରଳୟ କଥା କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ। କିଏ ପିଲେ? ନାଇଁ, କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥାଟା, ଯିଏକି କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ଜଣେ ଉଦାର ତଥା ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଶାସକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ନିଜ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ଭୁଲ ଶାସନର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିଏ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ ଭଲ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ପୂର୍ବର ଯିଏକି ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଭୁଲର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖ, ଭୁଲ କଲା କିଏ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲା କିଏ? ସତ ନା ମିଛ? ଭୁଲ କଲା କିଏ? କଷ୍ଟ ପାଇଲା କିଏ? ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାରୀ ମେରୀ ଆନ୍ତୋଇନେଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା, ଏମିତିରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝି ବୁଝି ତାର ଦିନ ପଳାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା କେଉଁଠାରୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାରୀ ମେରୀ ଆନ୍ତୋଇନେଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ। ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ। 19 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଏହି ରାଜଜେମା ଶାସନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ କ'ଣ କହିଲି? 19 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, 19 ବର୍ଷର ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ମେରୀ ଆନ୍ତୋଇନେଟ। ଏହି ରାଜଜେମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଶାସନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ କିଛି ନ ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଯେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ମେରୀ ଆନ୍ତୋଇନେଟ। ଗର୍ବ ଓ ଅହମିକାରୀ ମତ ଏହି ରାଣୀ ଫରାସୀ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ? ଗର୍ବ ଓ ଅହମିକାରେ ମତ ଏହି ରାଣୀ ଫରାସୀ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ମନା ଶାସକ ଷୋଡ଼ଶ ଲୋଇ ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଶାସନକୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲା କିଏ?
मेरी आंतोई नेत किए मेरी आंतोई नेत तांको को काम तांको जदि पसंद लागिला नहीं से कौन करथिला जे ता अनुसार कामटा चलैबाक चेष्टा करथिला किए मेरी आंतोई नेत किंतु ए जो काम रे जे षोडश लोई थिले से रानी को द्वारा कौन होते बोले पूरापूरी भाव प्रभावित होते किए षोडश लोई शासन रे मत उद्देश्य थाई महत उद्देश्य बोले शासन रे महत उद्देश्य थाई मध्य दृढ़ता अभाव षोडश लोई समय शासन व्यवस्था संपूर्ण विपर्यस्त हो राजा विरोध में प्रजा मानकर असंतोष अति मात्रा वृद्धि पाए मन रखे बोले जे माने कौन है संपूर्ण माने दृढ़ शासन थाई कि माने शासन थाई दृढ़ता अभाव जो कौन होता बोली जे लोई समय षोडश लोई समय शासन व्यवस्था संपूर्ण कौन होता विपर्य होता पतन होता बोली कहुई राजा विरोध में जो प्रजा मैंने थे से कौन होता बोली असंतोष होते बोली कहुई असंतोष होगा फल से एकत्रित हो निज निजर मुक्ति पाइबा चेष्टा करते निज निजर समय पाइबा चेष्टा करते आउ भातृत्व भाव सृष्टि करने को चेष्टा करते कौटी फरासी फ्रांस रे कौटी फ्रांस रे तापर देखिए नेक्स्ट कौन जे सामाजिक कारण को कारण बोली सामाजिक कारण कौन कहली पिला माने जे सामाजिक कारण को कारण सामाजिक कारण फ्रांस रो कुशासन व्यवस्था राजा प्रति लोकों विरूप मनोभाव सृष्टि करथिया बेले प्रचलित सामाजिक अवस्था ए मनोभाव को विद्रोह रूप देइथिला माने एमित्र तो राजा माने कोन करथिले अन्याय करथिले का प्रति लोकों प्रति सेतिक बेले गुटे कोन सृष्टि करथिला कोन बोली प्रचलित सामाजिक अवस्था लोकों मन रे गुटे माने जो सामाजिक अवस्था जो प्रकार थिला बोली से सामाजिक अवस्था जो मन रे थिला का मन रे लोक मानक मन रे से अवस्था थिबा जो लोक माने जो प्रकार काम करते जोटा विद्रोह रूप देला विद्रोह को आगक नेबा चेष्टा करथिला लोक मानक मन जो असंतोष देखा जाइतिला को विद्रोह फरासी विद्रोह बा फरासी विप्लव बुझलो ना वास्तव में विप्लव पूर्व फ्रांस रो उत्कट सामाजिक वैषम्य विप्लव एक मुख्य कारण रूपे आत्मप्रकाश करथिला पुणे तो रिकॉल कर दोची वास्तव में कौन होता बोली जे विप्लव पूर्व फ्रांस रो उत्कट सामाजिक वैषम्य विप्लव मान सामाजिक वैषम्य माने कौन क्या उच्च देखा क्या नीच देखा एमती अच्छे ना ए प्रकार देखा जाइतिला कोठी फ्रांस रे कोठी फ्रांस रे हेले सामाजिक जो वैषम्य होइतिला सेटा विप्लव एक मुख्य कारण रूपे आत्मप्रकाश करथिला बोली कहुई तेणु कहुए कौन फ्रेंच रेवोल्यूशन इज मोर ए रेवोल्यूशन एगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी देन एगेंस्ट पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म माने कौन देछि देखो जे फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन होता जे कौन कहुई स्वेच्छाचारी शासन अपेक्षा सामाजिक वैषम्य विरोध में बेसी भाव में फरासी विप्लव कौन होता मुंड टेकी थिला बोली कहुई है कौन बोली कहुई का विरोध में सामाजिक वैषम्य विरोध में जोटा कौन एगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी बुझे नहीं कौन एगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी ये जो विरोध में कौन मुंड टेकी थिला बोली फरासी विप्लव माने फ्रेंच रेवोल्यूशन इज मोर ए रेवोल्यूशन एगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी देन एगेंस्ट पॉलिटिकल डिसेप्शन माने जो प्रकार भाव राजनीति चलता से ये कौन करथिला मुंड टेकी बोली कहुई अष्टादश शताब्दी फरासी समाज थिला मुख्यतः तीन भाग रे पिले मन रखिबो जे सेमानकर जो समाज थिला केते भाग रे तीन भाग रे विभक्त करा जायतिला केते भाग रे पिले तीन भाग रे विभक्त करा जायतिला कौन कौन पिले देखो प्रथम द्वितीय और तृतीय गोष्ठी प्रथम गोष्ठी द्वितीय गोष्ठी और तृतीय गोष्ठी इंग्लिश रे ताको कौन कहुए पिले स्टेट बोली कहुए इंग्लिश रे कौन कहुए स्टेट बोली कहुए से माने कौन धर्मजाजिक पौरोहित्य संप्रदाय को गोष्ठी थिले प्रथम गोष्ठी जहाँ कौन कहुए फास्ट स्टेट बोली कहुए सेकेंड रे जो माने थिले को माने मन रखे पिले सामंत और अभिजात
संप्रदाय माने जो माने कि धनिक लोक बुझला नहीं को लोक धनिक लोक जहाँ कौन कहे द्वितीय गोष्ठी बोली कहुए को गोष्ठी द्वितीय गोष्ठी बोली कहुए सेकेंड स्टेट बोली कहुए तापर मध्यवित्त एवं साधारण संप्रदाय को गोष्ठी थे तृतीय गोष्ठी थे को गोष्ठी थे तृतीय गोष्ठी थे देखो पुणी हाथ रिकाल कर दूँ धर्मजाजक पुरोहित गोष्ठी प्रथम गोष्ठी थे सॉरी धर्मजाजक वा पुरोहित संप्रदाय प्रथम गोष्ठी थे जहाँ कौन कहुए फास्ट स्टेट पुणी टिके रुह कलर मुझे चेंज कर दूँ कौन कहली धर्मजाजक पुरोहित संप्रदाय फास्ट स्टेट थे सामंत एवं अभिजात प्रस्ताव कौ स्टेट थे सेकेंड स्टेट थे मध्यवित्त एवं साधारण संप्रदाय कौ स्टेट थे थर्ड स्टेट थे ये तीन गोष्ठीर उपस्थिति व दायित्व को नहीं पुरातन फरासी प्रवादटीए थिला माने ये तीन गोष्ठीर उपस्थिति व दायित्व को नहीं पुरातन फरासी प्रवादटीए थिला कौन नोबल्स फाइट द क्लेर्जी प्रे द पीपुल पे मन रखे बोली जो माने सामंत गोष्ठी थे से माने कौन करती युद्ध करेंगे नोबल्स कौन माने फाइट नोबल्स कौन करेंगे फाइट करेंगे आ जो माने सामंत कौन थे पुरोहित थे कौन कहे क्लेर्जी पुरोहित मान कौन कहे क्लेर्जी बा कौन धर्मजाजक बोली कहुए एवं दि पीपुल पे माने लोक मैंने कौन कर मध्यवित्त श्रेणी एवं लोक मैंने कौन करेंगे बोली जे कौन करेंगे से पे करेंगे कौन पे करेंगे कर प्रदान करेंगे कौन पे करेंगे कर प्रदान करेंगे एठी कौन कहुई बोली जो नोबल्स फाइट द क्लेर्जी प्रे एंड द पीपुल पे जहाँ भी कहुई तार अर्थ कौन सामंत मैंने कौन करेंगे युद्ध करती मुझे कहली आ धर्मजाजक मैंने कौन करते प्रार्थना करेंगे करती साधारण जनता मैंने कौन करेंगे कर प्रदान करते ए प्रकार थिला बेले कोटी फ्रांस रे कोटी फ्रांस रे उपरोक्त प्रचलित प्रवादरू यह स्पष्ट जना जाए जे सामाजिक व्यवस्था रे प्रथम दुई गोष्ठी सब प्रकार सुख सुविधा भोग करुथिले माने कौन पेली कौन कहुई जे उपरोक्त प्रचलित प्रवादरू जना जाए जे माने स्पष्ट होता जे सामाजिक व्यवस्था समाज व्यवस्था जो दुई गोष्ठी थे प्रथम दुई गोष्ठी थे गोटे कौन जे पुरोहित गोष्ठी आ गोटे आसला कौन सामंत गोष्ठी को गोष्ठी पुरोहित गोष्ठी आ गोटे आसला कौन सामंत गोष्ठी एमाने कौन पाउथिले बोली सब सुख सुविधा भोग करुथिले किंतु साधारण जनता कौन करथिले बोली कर भार रे बुड़ी रोथिले देखो एटी देछि कौन जो साधारण जनता थिले से माने को प्रकार रोथिले कर दे दे रोथिले माने बुड़ी रोथिले देखो बोले जा पाखरे नाही जा पाखरे टंका नाही जे खाइबा को पाउनी ताको जदि आमे कर मागिबा से जदि कर देब से केमिति बंचिबो कहलो एटा गोटे अन्याय है ना नहीं असुविधा हे ना नहीं लोक मैंने केमिति बंचे यही प्रकार कारण जिते थिला पिले से कौन घटी फरासी विप्लव होता कौटी फ्रांस रे कौटी फ्रांस रे तेणु समाजर तीन गोटी गोष्ठी दुई भाग में विभक्त हो जाते जो समाजर जो तीन गोटी जो गोष्ठी थिला केते बार विभक्त होते दुई गोटी माने कौन जो मैंने सुख सुविधा पाउथिले सुख उपभोग करते से दुई जन गोटे हो गले गोटे कौन सामंत गोष्ठी आ गोटे कौन पुरोहित गोष्ठी ताको कौन कहगला बोली सुविधा भोगी गोष्ठी बोली कहगला कौन बोली कहगला सुविधा गोष्ठी बोली कहगला प्रिविलेज क्लास बोली कहगला कौन बोली कहगला प्रिविलेज क्लास बोली कहगला आ जोटा कौन पेली आ गोटे जोटा मध्यवित्त श्रेणी जो मैंने थे साधारण लोक मैंने थे सेठी कौन कहगला पेली अनप्रिविलेज क्लास बोली कहगला माने तांको कौन सुविधा वंचित गोष्ठी अनप्रिविलेज माने कौन जो मैंने कि सुविधा पाऊ नांती जो मैंने सुविधा पाउथिले से माने कौन कहगला जे प्रिविलेज क्लास बोली कहगला कौन बोली कहगला प्रिविलेज माने से माने सुविधा पाउथिले को गोष्ठी पुरोहित गोष्ठी आ गोटे आसला कौन सामंत गोष्ठी आ जो मैंने मध्यवित्त थे जो मैंने साधारण लोक मैंने थे से माने पाई पार नथिले से माने कौन कहगला अनप्रिविलेज बोली कहगला फरासी विप्लव पूर्व 50 नियुत जनसंख्या विशिष्ट फ्रांस देश में पुरोहित गोष्ठीर संख्या थिला कौन 30,000
ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ କେତେ 150,000। କ'ଣ କହିଲି? ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ 50 ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 30,000 ଆଉ ସାମନ୍ତ ଥିଲା କେତେ 150,000। ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେତେ ଥିଲେ ବୋଲି 30,000 ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ କେତେ ହଜାର 150,000 ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ବହୁ ଅଂଶ ଏମାନେ ଭୋଗ କରି ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ଓ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। ଭାବ ଟିକେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ହେଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ? ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି, ହେଲା? କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା। ସେମାନେ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆସୀନ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଗିର୍ଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ, ମହତ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ। ମାନେ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୋହିତ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମହତ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ସେ ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧର୍ମଯାଜକ ବା ପୁରୋହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗିର୍ଜା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପୁରୋହିତ ମାନେ। ମଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଜନହିତରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ମଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଜନହିତରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାବାଦୀ। ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପୁରୋହିତ ବା ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗିର୍ଜାର ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ହିତରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାସ ବେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଗିର୍ଜାର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ? ବିଳାସ ବେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନୀତିହୀନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା କଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଳାସ ବେସନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ନିଜର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କେଉଁମାନେ? ଧର୍ମଯାଜକ ବା ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଚରିତ୍ରର ସ୍ଖଳନ ଘଟିବାରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ବିଳାସ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବାହ କର ଆଉ କ'ଣ? ଜନ୍ମ କର, ମୃତ୍ୟୁ କର ଆଦି କରମାନ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପିଲି? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଦେଖ ପିଲି, ବିବାହ କର ବି ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ, ଜନ୍ମ କର ବି ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କର ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟର କଥା, ସତ ନା ମିଛ ପିଲି? ସତ ନା ମିଛ? ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ? ଟିତ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟର 1/10 ଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାପ୍ୟ କର। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଟିତ୍ କର ଥିଲା। କେଉଁ କର? ଯେଉଁ ଟିତ୍ କର ଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ମଗାଯାଉଥିଲା ପିଲି? ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କର? ଚର୍ଚ୍ଚ କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗିର୍ଜା କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଆୟର 1/10 ମଗାଯାଉଥିଲା। କେତେ ଦଶମାଂଶ? 1/10 ମଗାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ କର? ଗିର୍ଜା କର ବା ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟିତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
टेत तेणु प्रार्थना धर्म सम्बन्धीय କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ବିଳାସ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିଲି କ'ଣ କହିଲି ଯେ ପୁଣି ହାତ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ବିଳାସ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ନିଜର ବିଳାସ ବେସନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସେମାନେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ? ଦୁର୍ନୀତିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ଯେ ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ? ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମାଜିକ ସ୍ତର ବିନ୍ୟାସରେ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ମାନେ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ପରେ କେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ? ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ? ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ଅଧିକ। ବୁଝିଲା ନା? ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାମନ୍ତ କର ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥାଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇନଥିଲା। ହେଲେ ଲୋପ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ କେଉଁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ସାମନ୍ତ କର। କେଉଁ କର? ସାମନ୍ତ କର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେମାନେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ? ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ସାମନ୍ତ ବା ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ? ସାମନ୍ତ ବା ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ସାମନ୍ତ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା କେଉଁ କାମ ଥିଲା ବୋଲି? ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବା? ରକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଥିବାରୁ ଆଳସ୍ୟ ଓ ବିଳାସରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଦେଖ କେମିତି କାମ କାର? ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଳସ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ମାନେ ଆରାମ ଜିନ୍ଦେଗୀ ନାଇକି ଆରାମ ଜିନ୍ଦେଗୀ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ତକଲିଫ ଦେବ। ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ଆରାମ ଜିନ୍ଦେଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନାହିଁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ତକଲିଫ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଚାହିଁବନି କେବେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଲାଇଫଟାକୁ ବୋଲି କେବେ ଚାହିଁବନି। ମେହନତ କରିବ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବ, ହେଲା, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଖୁସି ପାଇବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯଦି ମେହନତ କରିବନି, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବନି ତମେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଖୁସି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ କଥା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ରହି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଆଗ ପରି ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରଜୀବୀ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ଭାବ। ଇଏ ଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ? ଯେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କଥା। କେଉଁ କଥା? ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କଥା। ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲେ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସମାଜର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ସେ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସମାଜର ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କ'ଣ ବୋଲି? ସାଧାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଗୋଟିଏ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି? ସାଧାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ।
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ବୁର୍ଜୋୟା ଲୋକେ ତୃତୀୟ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୃଷକଙ୍କ ପରି ହତ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବୁର୍ଜୋୟା, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବୁର୍ଜୋୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ କୃଷକଙ୍କ ପରି ହତ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲେ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ପୁରା ଗରିବ ଥିଲେ ସେମାନେ, ବୁଝିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଗରିବ ନଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଶିଳ୍ପପତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଶିଳ୍ପପତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଧର୍ମଯାଜକ ବା ସାମନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିତ। ପିଲାମାନେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ କେଉଁମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ହେଉଛି କିଏ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଟା ପାଉଥିଲେ, ଏମାନେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁମାନେ? ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଶିଳ୍ପପତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ କ'ଣ? ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ନୀଚ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ କି? ଆଉ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ରଖୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଶାସନଗତ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଆଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ? ସଚେତନତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଏମାନଙ୍କୁ? ଯେ ବୁର୍ଜୋୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବୁର୍ଜୋୟା। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର କ'ଣ କହିଲେ? କାରଣ ବା କର୍ଣ୍ଣଧାର। କାରଣ ବୋଲି କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣଧାର। କ'ଣ କହିଲି? ବାସ୍ତବରେ ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଏଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ କ'ଣ କହିଲି? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି କିଏ? ବୁର୍ଜୋୟା। କ'ଣ? ବୁର୍ଜୋୟା। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଭାଷାରେ, କେଉଁ ଭାଷାରେ? ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ହିଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। କ'ଣ? ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ହିଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଦୋକାନୀ। ଦେଖ ମଧ୍ୟବିତ୍ତରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଡାକ୍ତର ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ, ବଣିକ, ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ନାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ? ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଦୋକାନୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। କାରଣ ସେମାନେ ଫରାସୀ ସମାଜରେ ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ସାମନ୍ତ ଓ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କୁ ବହୁବିଧ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ,
जो मैंने कृषक, जो मैंने श्रमिक, जो मैंने दोकानी निजर सबु आय मध्य जड़े कृषक को देवाक पड़ूला भूमि कर है, आयकर, लवण कर, पथ कर, गिर्जा कर। मन रखे बोली निजर सबु आय मध्य जड़े कृषक को कौन देवाक पड़ूला भूमि कर, जहाँ कौन कहुए टले बोली कहुए, आयकर को कौन कहुए बोली भिंटमे बोली कहुए, लवण कर कौन कहुए बोली गाबेल बोली कहुए, और पथ कर कौन कहुए करबे बोली कहुए, गिर्जा कर कौन कहुए बोली टीथ बोली कहुए। मन रखिए बोली भूमि कर कौन कहुए टल बोली कहुए, आयकर कौन कहुए बोली भिंटम बोली कहुए, लवण कर कौन कहुए बोली गाबेल बोली कहुए, पथ कर कौन कहुए बोली करबे बोली कहुए, गिर्जा कर कौन कहुए बोली टीथ बोली कहुए। बहु प्रकार कर, बहु प्रकार प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में कौन कर आदाय कर सबू देला पर सामान्य जहाँ कि रोला सेतिक जड़े कृषकर परिवार चलैवा थिला असंभव कथा। से माने जहाँ भी देउथिले से परिवार को चलैवा कौन होते बोले बहुत कष्ट करने को पड़ूला। ए प्रकार कथा कहुई बोली देख अनेक समय ठीक परिमाण कर नदेले गुरुतर दंड मध्य प्रदान करा जाउथला। जदि सेमाने जदि ठीक समय जदि सेमानकर कर जदि प्रदान करि पार नथिले ताले सेमाने कोन करथिले बोली सेमानको दंड मध्य दिया जाउथला बोली कोआ जाइछि। या छड़ा थिला सामंतक फल बगीचा और जमीरे हाड़भंगा खटणी, गहम कଳରେ गहम पेशा, अंगूररू मद्य तैयारी आदि विभिन्न कार्य से तो कर दौले किंतु यह छड़ा से कौन करते बोली जे फल बगीचा, जमी हाड़भंगा खटणी, गहम कଳରେ गहम पेशा, अंगूररू अंगूररू कौन करते मद्य तैयारी आदि विभिन्न कार्य करुले। कर भार निपीड़ित दुई गोष्ठी द्वारा कौन होते बोले शोषित हो समाजर तृतीय गोष्ठी सबुठार शोचनीय जीवन यापन करुले। कौन बोली जो कर भार निपीड़ित कर भार से कौन होते निपीड़ित होते दुई गोष्ठी द्वारा शोषित हो समाजर तृतीय गोष्ठी सबुठार शोचनीय जीवन यापन करुले। दुई गोष्ठी माने कौन गोटे सामंत गोष्ठी गोटा चला कौन पौरोहित्य गोष्ठी एमान द्वारा से कौन होते शोषित होते। फरासी विप्लव पूर्व प्रकाशित एक पुस्तिकार साधारण लोकों कथा जना जाए जहीरे लेखा थिला कौन बोले व्हाट इज थर्ड स्टेट एवरीथिंग व्हाट हैज इट बीन हितेटो इन पॉलिटिकल ऑर्डर नथिंग व्हाट डज इट डिजायर टू बी समथिंग। माने यार अर्थ होची कौन जे समाज रे तृतीय गोष्ठी सबकि मध्य वर्तमान परिस्थिति सबु सुजोग वंचित तेणु यह कि पाइबार दाबी रखे। पिला देख पे जे पुणी हाथ रिकल कर दूचे तीनोटी संप्रदाय थिले गोटे कौन धर्मजाजक गोष्ठी तापर आसला कौन सामंत गोष्ठी तापर आसला मध्यवित्त और साधारण गोष्ठी जो मैंने साधारण धर्मजाजक एवं पुरोहित गोष्ठी तापर आसला कौन सामंत गोष्ठी थे से कौन करते सुख सुविधा जहाँ कि पाते जहाँ भी सुविधा किंतु जो मैंने मध्यवित्त श्रेणी आउ जो मैंने कौन साधारण लोक मैंने किसी सुविधा पाई पारु नथिले। मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने माने अर्थ अवस्था मांदा नथिले मध्य से माने से दुई गोष्ठी मध्यरु न्यून चक्र से माने सब बेले कौन होते बोली द्वारा आख्या पाऊ थिले। ए प्रकार व्यवस्था थिले बोली जे कौ जीवन आम कौ विषय पढ़ले बोली राजनैतिक जीवन विषय पढ़ले और सामाजिक जीवन विषय पढ़ले जहाँ अच्छे नेक्स्ट क्लास आम कौन करवा अन्य कारण गुड़ाक आम पढ़ा। बाय, थैंक यू।